بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان آج پھر نیب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ 80% امکان ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ عمران خان کو آج اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو صرف ٹیسٹ کیس کے طور پر گرفتار کیا جائے گا۔ حکومت یہ چیک کرنا چاہے گی کہ عمران خان کی گرفتاری پر اور عوام کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ بالکل وہی رد عمل ہوگا جو 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری پر ہوا تھا۔ شدید رد عمل ہوگا، بشرطے کہ عمران خان کو اسی طرح سے گرفتار کیا جاتا ہے جس طرح 9 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ عمران خان کو گھسیٹا گیا تھا، عمران خان کو کالر سے پکڑا گیا تھا، عمران خان کو دھکے دیے گئے تھے اور عمران خان کے سر پر ڈنڈا بھی مارا گیا تھا۔ اگر اسی طرح سے عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر وہی رد عمل ہوگا جو پہلے ہوا تھا۔ لیکن اس دفعہ کیا حکومت ایک بار پھر موقع دے گی مظاہرین کو اسی طرح سے انسٹیگیٹ کرنے کی، اسی طرح سے اکسانے کی، اسی طرح سے راستے کھلے چھوڑ دینے کی؟ جیسا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ ہم اس کو روک سکتے تھے، کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن پولیس کو کہا گیا تھا کہ آپ نے کسی کو نہیں روکنا۔ تو اسی طرح سے کیا اب بھی عمران خان کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے اسی طرح عمران خان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، اسی طریقے سے عمران خان کو گھسیٹا جاتا ہے تو مظاہرین تحریک انصاف کے کارکن اسی طریقے سے پھر نکلیں گے، لیکن اس طرح سے توڑ پھوڑ وہ اب نہیں کریں گے۔ عمران خان کی طرف سے اپنے کارکنوں کو کہا گیا ہے کہ میری گرفتاری پر آپ نے پرامن رہنا ہے۔ یقینی طور پر کارکن پرامن رہیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ عمران خان کی اگر پرامن طور پر گرفتاری ہوتی ہے جس کا امکان عمران خان نے ظاہر کیا ہے تو پھر کارکن بھی ضرور باہر نکلیں گے، لیکن وہ پرامن مظاہرے کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے بات کر دی، ٹیسٹ کیس کے طور پر گرفتاری ہوگی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طرف سے 25 مئی کو یوم تکریم شہداء منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہی وہ روز ہے 1 سال پہلے تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ اس حکومت کی طرف سے کیا گیا تھا، جس طرح سے گرفتاریاں ہوئی تھیں، جس طرح سے چاندے ہلاکتیں ہوئی تھیں، جس طرح سے پورے ملک میں ایک کرفیو کا سماں تھا، پورے ملک میں ایک تشدد اور جبر کی فضا تھی، تحریک انصاف کے کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ تحریک انصاف کی طرف سے اس پر یوم سیاہ منایا جانا ہے۔ اسی روز فوج کی طرف سے یوم تکریم شہداء بھی منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیونکہ باقی ساری کی ساری جماعتیں پی ڈی ایم کی جماعتیں، اتحاد سیاہ کاران، وہ بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ ہوں گی۔ اتحاد سیاہ کاران، اس میں ساری کی ساری پارٹیاں سوائے دو کے سیاہ کار قسم کی شہرت رکھتی ہیں، اس لیے ان کو اتحاد سیاہ کاران کا نام دیا گیا ہے۔ یقینی طور پر پی ڈی ایم پاک فوج کے شانہ بشانہ ہوگی، تو اس موقع پر تحریک انصاف کے لیے یہ ایک آزمائش ہوگی کہ کیا وہ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہوتی ہے یا الگ سے یوم سیاہ مناتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں تحریک انصاف کو بھی تقریب یوم شہداء میں پاک فوج کا ساتھ اسی طرح سے دینا چاہیے جس طرح سے باقی لوگ دے رہے ہیں اور باقی پارٹیاں دے رہی ہیں۔ آج سپریم کورٹ کے سامنے 2 کیس ہیں اور یہ ان حالات میں کیس ہیں کہ سپریم کورٹ پر پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے پوری طرح سے دباؤ ڈالا گیا ہے اور چیف جسٹس امرتا بندیال بھی کسی حد تک بلیک میلنگ میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دباؤ میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ چیف جسٹس امرتا بندیال ہر دباؤ کو نظر انداز کر دیں اور آئین کے مطابق جو بھی ہے اس پر ڈٹ جائیں۔ ایک تو 90 روز میں انتخابات کے حوالے سے نظر ثانی کا کیس ہے، اس میں بھی پہلے امرتا بندیال صاحب کی طرف سے اس کیس کو 8 دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ پی ڈی ایم کی طرف سے اس کو اپنی فتح قرار دیا گیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اسی کیس کو لے کر دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ چیف جسٹس کی طرف سے معاملہ 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب دم دبا کر یہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ لیکن جو کچھ وہ عدلیہ کے حوالے سے وہ اور مریم نواز شریف صاحبہ اور ساری کی ساری اتحاد سیاہ کاران کر سکتے تھے، انہوں نے سپریم کورٹ کے خلاف کہا اور کیا۔ ایک اور کیس بھی چیف جسٹس امرتا بندیال کے سامنے آنے والا ہے، وہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کیس ہے۔ جیسا کہ حکومت کی طرف سے قاضی فائزہ کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا
उस कमीशन की तरफ से उन ऑडियोज़ की तहकीकात की जानी है जिनको ये हुकूमत समझती है कि कुछ जजेस की ये ऑडियोज़ हैं, इन्होंने काजी फाइसा की सरबराही में जैसे ही कमीशन बनाया उसकी चीफ जस्टिस साहब से इजाज़त नहीं ली गई और इस कमीशन ने अपनी कार्रवाई फौरी तौर पर शुरू कर दी। माहिरीन कहते हैं कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर तश्कील दिया गया कमीशन है, क्योंकि किसी भी कमीशन की तश्कील में चीफ जस्टिस की मंजूरी ज़रूरी है, लेकिन इस मामले में किसी किस्म की मंजूरी नहीं ली गई। तो ये मामला भी चीफ जस्टिस के सामने आना है। क्या चीफ जस्टिस साहब इसलिए खामोशी इख्तियार कर लेंगे कि ये PDM की जमातें मेरे ख़िलाफ़ एक बार फिर महाज ना खोलें? ये दो केसेस हैं जो जस्टिस उमर अता बंदयाल की एक आजमाइश हैं। क्या वो इंसाफ के बोलबाला के लिए वही करेंगे जो आइन चाहता है, जो कानून कहता है, या फिर इनके दबाव में आकर वो फैसला करेंगे जो इनकी मंशा के मुताबिक होगा, या ये मामला खुलकर सामने आ जाएगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इमरान खान और आर्मी चीफ के माबैन इख्तलाफात क्यों इतने ज़्यादा पैदा करना चाहते हैं? क्यों वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान के अमन को आग लगाना चाहते हैं? वज़ीर आज़म का रवैया अमीर के गरीब रिश्तेदार की तरह रहा है। जैसे ही अमीर के हवाले से कोई बात सामने आती है तो गरीब रिश्तेदार टपक पड़ता है, कूद कूद कर आगे जाता है, उसकी लड़ाई अपने गले डालने के लिए सरगर्दा हो जाता है। यही कुछ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से इनकी तरफ से कहा गया है कि इमरान खान ने अहलिया की करप्शन का बताने पर जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया था। आखिरकार शहबाज शरीफ को ऐसी बात करने की अब ज़रूरत क्यों महसूस हो गई? क्योंकि पाकिस्तान में अमूमी ये तासर है कि तहरीक इंसाफ और पाक फौज एक दूसरे के मुकाबले खड़ी हुई हैं। अगर कुछ ऐसा है तो सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब इख्तलाफात को इस हद तक ले जाना चाहते हैं ताकि तहरीक इंसाफ और पाक फौज के माबैन कुर्बतें पैदा ना हो सकें, इख्तलाफात का खात्मा ना हो सके। ये शहबाज शरीफ साहब सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात के लिए कर रहे हैं। उधर इमरान खान की तरफ से 14 लाख रुपए से ज़ायद का लग्जरी टैक्स अदा कर दिया गया है। इमरान खान ने इसको अपनी अना का मसला बनाया है और ना ही इसको सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि जैसे ही कोई ऐसे नोटिस आते हैं तो फौरी तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि ये इंतकामी कार्रवाई है। इमरान खान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। उन्होंने 14 लाख से ज़ायद की रकम लग्जरी टैक्स की मद में अदा कर दी, जिसकी FBR की तरफ से तस्दीक कर दी गई है। ये होती है लीडरशिप जो ज़ाती मुफादात को कौमी मुफादात के सामने नीचे ले जाती है। बाकी आजकल इस हुकूमत की तरफ से PTI की लीडरशिप की गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी हो रही है। पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि जैसे जंगल का कानून है, क्योंकि इन लोगों के हाथ में जिस तरह से इक़्तिदार आ गया है, ये हुकूमत उसको अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल किए जा रही है। इधर अदालतों की तरफ से किसी की ज़मानत होती है, उधर उसको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाकी PTI की ज़्यादातर लीडरशिप और हज़ारों की तादाद में कारकुन हिरासत में हैं, उनमें ख़वातीन भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंतकाम की आग इस हुकूमत की नहीं बुझ रही। उधर चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या गिरफ्तारी वफादारी का पैमाना है? अगर चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होगी कि इम्पोर्टेड हुकूमत को अमन के हवाले से उनसे किसी किस्म के खदशात नहीं होंगे। और इस हुकूमत की ये भी हो सकता है कि कोशिश हो कि परवेज़ इलाही को इसलिए गिरफ्तार ना किया गया हो कि इमरान खान और परवेज़ इलाही के माबैन इख्तलाफात को हवा दी जाए। ये देखें कि बाकी लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार नहीं किया गया। परवेज़ इलाही की तरफ से कहा गया है कि मैं इमरान खान के साथ डट कर खड़ा हूँ, और कल तक चौधरी वजाहत हुसैन भी परवेज़ इलाही के साथ डट कर खड़े हुए थे, लेकिन आज वो परवेज़ इलाही से राहें अलग कर गए हैं। लेकिन परवेज़ इलाही सरे-दस्त इमरान खान के साथ डट कर खड़े हुए हैं। देखते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान का कब तक साथ देखते हैं। वैसे मुझे ये नज़र आता है कि चौधरी परवेज़ इलाही जिस तरह से इमरान खान के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे, अब भी खड़े हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।